आप देख सकते हैं मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, इन तमाम डेमो की तैयारी का सहरा हमारे माया नाज वेपन इंस्ट्रक्टर ASI सलीम अफ़गान के सर जाता है। आठवीं कंपनी DSP मोहम्मद इलियास के नाम से मंसूब की गई है। DSP मोहम्मद इलियास को नवा दिल्ली के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तब शहीद किया जब वो अपने अहले खाना के साथ जा रहे थे, जिनमें उनकी अहलिया, बेटा और एक पोता भी शहीद हुए। इस कंपनी की कमांड साले मोहम्मद कर रहे हैं, जिनकी मुआवनत अहमद नवाज बुख्ती, यासिर अहमद और सुलेमान विलियम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जवानों ने रैंप से जंप लगाया। छठी कंपनी शहीद SP मुबारक शाह के नाम से मंसूब की गई है। SP मुबारक शाह को 13 जुलाई 2017 को शहीद किया गया जब वो अपनी गाड़ी में घर से दफ्तर की जानिब कली दीबा जॉइंट रोड पर जा रहे थे। इस कंपनी की कमांड सहरिश अब्दुल नबी कर रही हैं, जिनकी मुआवनत हलीबा जब्बार, सलीमा असलम और तोहफा नज़ीर कर रही हैं। मेरे लिए बेहद खुशी और एज़ाज़ की बात है कि आज आपकी इस पासिंग आउट परेड को रिव्यू करने का मुझे मौका मिला और जवानों के स्मार्ट टर्नआउट और तरबियत का आला मयार देखकर बेहद खुशी हुई। इस आला मयार में कमांडेंट PTC और उनकी तमाम टीम का हिस्सा है और मैं PTC की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर जवानों, पुलिस का पेशा एक मुक़द्दस पेशा है। आप अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से अदा करें और जो यूनिफॉर्म आपने ज़ेब तन की है उसके तक़द्दुस को कभी पामाल न होने दें। अपने तर्ज़ अमल से आवाम के दिलों में अपना एतमाद पैदा करने में कोई कसर न छोड़ें। आपका बुलंद अखलाक और मुस्बत रवैया ही महकमा पुलिस की नेक नामी का बाइस होगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एक इबादतगाह का दर्जा रखता है। यहाँ पर पुलिस के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता अफसरान और जवानों की तरबियत की जाती है, जो माशरे में जाकर आवाम की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं और अमन व अमान में खलल पैदा करने वालों के लिए एक सीसा पिलाई दीवार साबित होते हैं। महकमा पुलिस के किरदार
اور کارکردگی کی اہمیت ماضی کی نسبت زیادہ بڑھ گئی ہے اور محکمہ کو پیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ مجھے احساس ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے دی گئی ذمہ داریوں کی وجہ سے کٹھن حالات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمارے افسروں اور جوانوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بلوچستان پولیس کے کئی بہادر آفیسرز اور جوان شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں اور بلوچستان کی پولیس کی عوام کے لیے بیش بہا قربانیاں ہیں۔ میں ان تمام شہداء کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور درجات بلند کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ محکمہ پولیس کو آپ تمام سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ نے اپنے افسران کی زیر کمان مضبوط حکمت عملی اور فولادی عزم سے دہشت گردوں، اغوا کاروں، ظالموں اور خون ناحق بہانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ قانون کی قوت اور اس کی طاقت سے آپ نے عوام کو تحفظ میسر کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ میں آج جب پریڈ کو ریویو کر رہا تھا اور میں خواتین کے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے دستے کے سامنے سے گزرا تو یقین کریں کہ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ یہ 400 بچیاں، یہ 400 خواتین بلوچستان کی نمائندہ خواتین ہیں اور اس ایک بیچ میں جو تعداد پاس آؤٹ ہو رہی ہے وہ بلوچستان میں پولیس کے اندر خواتین کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے تک صرف پورے بلوچستان پولیس میں 300 خواتین تھی۔ آج صرف ایک پاسنگ آؤٹ میں 400 ہم خواتین کو پاس آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری خواتین کی تعداد 1000 سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ ان خواتین نے اسکولوں، ہائی ویز، پہاڑوں، مختلف علاقوں، شہروں، تمام جگہ پہ امن و امان کے قیام کی بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور میں آج اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے بلوچستان کی تمام خواتین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ صوبے کے 50% عوام ہیں اور 50% ہم اگر پولیس کے اندر یا محکموں کے اندر شامل ہوں تو انشاءاللہ بلوچستان جلد ترقی بھی کرے گا اور تحفظ کا احساس عوام میں، خواتین میں، بچوں میں انشاءاللہ مزید بڑھے گا۔ آخر میں کمانڈنٹ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جوانوں کو شاباش دیتا ہوں، اور جو مسائل پولیس ٹریننگ کالج سریاب کے حوالے سے میرے سامنے لائے گئے انشاءاللہ ان کے جلد از جلد حل کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ 4 دیواری ہو، کلوز سرکٹ ٹی وی ہو یا مزید ان کی ضروریات ہوں، انشاءاللہ صوبائی حکومت کے تعاون سے تمام پوری کی جائیں گی۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب پولیس کے لیے ہر وقت کوئی بھی ان کے سامنے لایا جائے معاملہ تیار ہوتے ہیں، اور اس وقت چونکہ وہ بیرون ملک ہیں تو میں ان کی واپسی پر تمام مسائل ان کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ آخر میں بلوچستان پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تمام آفیسرز کو جو یہاں موجود ہیں اور جس محنت، جانفشانی، لگن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بلوچستان کو ایک محفوظ صوبہ، ایک سیکیور صوبہ بنائیں گے جس میں تمام عوام اپنے اپنے پرسوٹس آف ہیپینس کی طرف جا سکے۔ بلوچستان پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
पहली कंपनी शहीद एडिशनल आईजी सिफत रईयूर के नाम से मंसूब की गई। महकमा पुलिस की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज किस कदर मुफीद और ज़रूरी है, इस अमर से हम सभी वाकिफ़ हैं। ये कॉलेज बलूचिस्तान पुलिस के लिए वाहिद तरबियती इदारा है। इसमें अब तक तकरीबन 60,000 अफसरान तरबियत हासिल कर चुके हैं। इस वक्त कॉलेज से 1699 रिक्रूट्स पास आउट हो रहे हैं, जिनमें 385 लेडी रिक्रूट्स भी शामिल हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को ये एजाज़ भी हासिल है कि इसके सीनियर तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर्स ने माजी में दीगर महकमों के एहलकारों को भी तरबियत से हमकिनार किया है, जिसमें पाकिस्तान रेलवे, FIA, एक्साइज एंड टैक्सेशन, बलूचिस्तान लेवीज फोर्स, कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। ये कॉलेज मुल्क के दीगर पुलिस कॉलेजेस की सतह पर तरबियत देने की अहलियत रखता है, जो सूबा बलूचिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इस इदारे में कॉलेज की सतह पर होने वाले कोर्सेज़ के अलावा इन्वेस्टिगेशन, हेड मोहरर, ड्रिल और ड्राइवर्स के कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं। बलूचिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 385 ख़वातीन महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ख़वातीन का बैच है। आज जब हम इन बहादुर ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ़ एक तादाद नहीं, बल्कि ये हमारे समाजी तरक्की की अलामत हैं। ये ख़वातीन हमारी कौम की ताकत हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर शोहदाए पुलिस का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे 62 जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 24 अक्टूबर 2016 के दिन PTC में दहशतगर्दी का अलमनाक वाक़या हम नहीं भूले और न ही हम भूलेंगे। हमारे शोहदा हर वक्त हमारी आंखों के सामने हैं और उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हम आज भी पुरज़म हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह हमारे दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, मैं यहाँ पर तरबियत की अहमियत बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जो हमें जदीद चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत फराहम करती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या मुख्तलिफ़ सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक सोच। तरबियत के ज़रिए हम अपने एहलकारों को उनकी ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो न सिर्फ अपनी पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाएं, बल्कि अवाम के साथ इनके रवाबित भी मजबूत हों। आज इस तकरीब में मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये तरबियत सिर्फ़ एक आगाज़ है। इससे पैदा होने वाली सलाहियतें और कैफियत आपकी पेशावराना ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत हैं। अब आखिर में मैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान को कॉलेज के चंद ज़रूरी और हल तलब मसाइल बयान करने से कबल उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी खुसूसी दिलचस्पी के बायस PTC अपलिफ्टिंग प्रोपोज़ल डिपार्टमेंटल सब कमेटी से अप्रूव हो चुका है, जो कि इदारे के लिए नहायत अहम और ज़रूरी प्रोपोज़ल था। मसाइल में सबसे पहले कॉलेज, जो कि सिक्योरिटी लिहाज से हसास और अहमियत का हामिल है, कि सिक्योरिटी की निस्बत झेल मसाइल हल तलब हैं। कॉलेज में एक कंट्रोल रूम मौजूद है, जिसमें 102 कैमरों के ज़रिए सर्विलेंस की जाती है। इन कैमराजात के अलावा जदीद थर्मल, ड्रोन, नाइट विजन कैमराजात, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग, मोशन सेंसर्स और अलहदा कंट्रोल रूम के लिए
ایک محفوظ پختہ عمارت کی ضرورت ہے۔ پولیس ٹریننگ کالج، جس کو 2003 میں باقاعدہ کالج کا درجہ دیا گیا تھا، اس وقت اس کی گنجائش 1000 ٹرینیز کے لیے تھی، جو کہ اب بڑھ کر 2150 ہو چکی ہے، مگر منظور شدہ اسٹرینتھ اب بھی وہی ہے، جس کی وجہ سے لا، ڈرل اور سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ اگر سینکشن اسٹرینتھ کو مناسب حد تک بڑھایا جائے تو بہت مفید ہوگا۔ بلوچستان کی نسبت دوسرے صوبوں میں پولیس کی تربیت کے لیے کالج کے علاوہ اسکول بھی موجود ہیں، مگر صوبہ بلوچستان میں کلات اور کینٹ کوئٹہ میں محدود تعداد کے لیے پولیس سینٹر تو ہیں، مگر اسکول نہیں ہیں۔ اگر کسی گرم علاقے میں کم از کم ایک ٹریننگ اسکول منظور کرایا جائے تو بہتر ہوگا۔ آخر میں پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی آئندہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ میں جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس صاحب اور آپ تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ صاحبان نے اپنی اہم مصروفیات کے باوجود آج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت فرما کر ہماری اور جوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ تمام حاضرین کا ایک بار پھر شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد، بلوچستان پولیس زندہ باد۔